వెల్కమ్ టు కేఫై టీవీ. అనంతపురం పట్టణంలో ముతవల్లి అల్హజ్ కేఎం షఫీవుల్లా సాబ్, అల్హజ్ కేఎం షకీల్ షఫీ సహకారంతో రహీం కాద్రీ మసీదు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్, ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ. పెనుగొండ దర్గా తాజ్ బాబా సాహెబ్ మత పెద్దలు, ఇమాములు, వందలాది మంది జమాతులు హాజరయ్యారు. కేఫై సమాచార ప్రతినిధి షేక్ అబ్దుల్ బాషా. वहाँ के महल्ले की मस्जिद में बस को देखा है कि उन्होंने सरकार मोहब्बत अनंतपुर असेंबली एमएलए साहब रघुपति प्रसाद साहब आए हैं और हमारे मेंबर ऑफ आप सब जो है इनको भी दुआएं करें ताकि हमारे इस कब्रिस्तान के कंपाउंड वाल के लिए बहुत मुश्किल के साथ 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख रुपए हमारे एमएलए साहब सैंक्शन किए हैं। आप जोरदार थालियों के साथ 1 करोड़ 10 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 1 महीने में उनको जो है ऑफिसरों को पीछे पड़ के सैंक्शन कराए हैं। जो आप देखते हैं मदरसे के बाजू जो कंपाउंड वाल बंडे गिर जा रहे हैं, बच्चे खेलने में भी तकलीफ हो रही है, वो सारा कंपाउंड वाल एल शेप में बनाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ 10 लाख है। तो आप और एक बार उनको थालियों के साथ उनको जो है हम लोग शुक्रगुजार करना है। तो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, कोई भी 10 लाख 5 लाख 2 लाख दे लेते हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है और उनको जो है हम लोग हमेशा दुआ में याद रखना। हमारे एमपी साहब भी बहुत अच्छे दिल के, नरम मिजाज के, कोई भी अब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतनी नरम मिजाज वाले आपको मिलते नहीं, आप नजरअंदाज कर सकते। कभी एक बार मिलो के बोलेंगे कि भाई इतने नरम मिजाज के आदमी हम लोगों को अभी तक कोई था नहीं, रहेगा नहीं। उतने नरम मिजाज के जो भी आप मुश्किलें बोलते हैं, जो भी मस्जिद के सिलसिले बोलते हैं, हमेशा आगे आ रहे हैं। हम लोग खिदमत लेने का सीखना है। जो भी हुकूमत में हैं, जो भी हैं, उनको साथ देना है, खिदमत लेने के सोचना है। तो इसीलिए आप खिदमत लेना बोले तो कोई ये मस्जिद में इमाम साहब के साथ या कोई मुतवल्ली साहब के साथ या कोई भी जमात के साथ गए तो जरूर उन्होंने बोलेंगे। अकेले अकेले आके आप ये करो वो करो बोले तो उनको तकलीफ होती है। जमात के साथ जाओ, 5-10 लोग आप पूछो। परसों बोले मेरे एमएलए साहब बोले अना मस्जिद को ఏదైనా రిపేర్లు ఉంటే చిన్న చిన్న రిపేర్లు ఉంటే 20,000 30,000 50,000 లక్ష లోపల ఏదైనా చిన్న రిపేర్లు ఉంటే దానికి కూడా నేను బడ్జెట్ కేటాయిస్తాను को तो बोले। एक और बार उनको जो है छोटे छोटे कामों के लिए भी उन्होंने जो है आके एस्टिमेट डाल के दो बोल के मैं भी आप सबसे गुजारिश करता हूँ। छोटे मोटे काम कौन से भी रहे तो एमएलए साहब का दरवाजा हमेशा खुला रहता है और आप उनसे मदद मांग के मस्जिद के इजारों के आप मदद ले सकते हैं। तो मैं अभी 1-2 मिनट हमारे एमएलए साहब को और एमपी साहब को गुलपोशी करने के बाद उन्होंने बात करते और मैं एमएलए एमपी साहब से बोल रहा हूँ जो भी हजरत साहब यहाँ पे आए हैं उनको हमारे एमएलए एमपी साहब गुलपोशी करें। वो हमारे मेहमान हैं, हमारे साहब हैं, सब
तो इसीलिए सब आप दुआएं करें, जल्द से जल्द जो है फुलगोशी होने के बाद उसके बाद जो है मस्जिद की तामीर का काम हो जाएगा। उसके बाद जो है खाने का इंतजाम कर रहे हैं, सब लोग खाना खा के जा सकते हैं। सर इस साल आपकी दुआ से मैं 4 बार उम्रे जाग चुका हूँ, और जब इतनी खिदमत हमारी कौम के करके 1 करोड़ 10 लाख और जो भी मस्जिदों को देना है, तो उनको कोई भी लोकल स्वीट दिए तो अच्छा नहीं बोल के ये जो मक्के से लाया गया है वो खजूर आप हमारे एमएलए साहब को और हमारे एमपी साहब को, हमारे ताजुद्दीन और सैफुद्दीन साहब से दिए दे बोल के मैं गुजारिश करूँ। और एमएलए साहब 1-2 मिनट बात करने के बाद फुलगोशी। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి ఇక్కడ ఉండే మత పెద్దలు, ముతవల్లీలు, అలాగే షకీల్ షఫీ అన్నకి, నాతో పాటు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మా అనంతపూర్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అంబికా లక్ష్మీనారాయణ గారికి, అలాగే సోదరుడు గౌతముద్దీన్ గారికి, అయ్యమ్మ భాషా గారికి, సైఫుద్దీన్ గారికి, తాజుద్దీన్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఈ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమం గత వారం కిందటే అన్న షకీల్ అన్న ఫోన్ చేసి నీ టైం బ్లాక్ చేసుకో బ్రదర్, మా వాళ్ళంతా వస్తున్నారు, మా మత పెద్దలు తర్వాత అంతా వస్తున్నారు, కలుద్దాం ఒకసారి అని చెప్పేసి చెప్పారు. అన్న నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన దానికి ప్రత్యేకంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అన్న. అలాగే నేను గెలిచిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఏదన్నా ప్రోగ్రాం పెట్టి ముస్లిం సోదరులందరినీ ఎక్కడన్నా కలుద్దాం అని చెప్పేసి తాజుద్దీన్ నేను చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, కానీ ఆ అవకాశం నాకు షఫీఉల్లా అన్న కల్పించారు. ఖచ్చితంగా అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో కాకుండా మేమంతా కలిసి, ఎందుకంటే నాకు అనంతపురంలో మన ముస్లిం మైనారిటీ ఓటర్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. నేను ఇంత మెజార్టీతో గెలిచానంటే ఖచ్చితంగా మీరంతా సపోర్ట్ చేసి నన్ను గెలిపించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను. అలాగే నేను మొన్న మాట్లాడినప్పుడు అన్నకి చెప్పడం జరిగింది, అన్న 100 రోజులు అయిపోయింది, మనకు ఎక్కడన్నా మసీదు కానీ లేకపోతే ఎక్కడన్నా రిపేర్లు కానీ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి అన్న, ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్ళి చేపించేద్దామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా అన్న నేను ఎప్పుడు అనంతపూర్ ముస్లిం తరఫున ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా కానీ అసెంబ్లీలో అయితే ఏమీ, లేకపోతే ఇప్పుడు ముస్లిం మైనారిటీ మన ఫరూక్ అన్న ఉన్నాడు, మొన్నగానే అడిగాను నేను, అన్న మాకు ఏమన్నా కొద్దిగా చేయించండి అంటే తీసుకురా తమ్ముడు నువ్వు ఏం చెప్పినా నేను చేసి పెడతానని చెప్పేసి ఫరూక్ అన్నగానే చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మీ తరఫున నేను ఉండి ఏ అవసరం వచ్చినా మీ ముందు నిలబడి ముందుకెళ్తానని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈనాటి కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి అనంతపురం శాసనసభ్యులు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ గారికి, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు కేఎం షైఫుల్లా గారికి, షకీల్ షఫీ గారికి, గౌసుద్దీన్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక రాసినటువంటి ముతవల్లీలు మత పెద్దలందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి ఆత్మీయ సోదరులందరూ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. భారతదేశం వివిధ సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో హిందూ ముస్లిం బాయి అంటూ కలిసిమెలిసి ఒకరికొకరు తోడుగా చేయూతనిస్తూ సమాజంలో
కలిసిమెలిసి పనిచేస్తూ ఎవరి పండుగలు వచ్చినా అందరూ కూడా సహృద్భావంతో ఆ పండుగలకి సంబంధించినటువంటి హిందువుల పండుగలు ముస్లింస్ వెళ్ళడం, ముస్లిం పండుగలకు హిందువులు వెళ్ళడం, ఇలాంటి ఒక మంచి సత్సంప్రదాయంతో ఉన్నటువంటి మన దేశంలో ఎంతో పెద్ద ఎత్తున అంటే ఇతర దేశాల్లో కొంత మతస్థులకి ఇతర మతస్థులకి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉన్నా సరే ఇక్కడ మాత్రం ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్నదమ్ములు అని చెప్పేసి ఒక లక్ష్యంతో అందరూ కలిసిమెలిసి మనం పనిచేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ మసీదు నిర్మాణం చేస్తున్నాం. మన కబర్స్థాన్ మసీదు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కడైతే మసీదులో ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తున్నామో ఆ ప్రార్థనల వల్ల అల్లా పైనుంచి మన యొక్క సమస్యలు కావచ్చు, మన ఆలోచనలు కావచ్చు విని మనమందరూ కూడా ఒక శాంతి కాముకులుగా ఉండాలి. ఈ సమాజాన్ని ఒక ఉత్తమమైన మార్గాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈ సమాజాన్ని స్థాపించడం కోసం అందరూ కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి ఒక లక్ష్యంతో మనం ఈ ప్రార్థనా మందిరంలో ప్రార్థన చేసుకునేసి భగవంతుని కోరుతుంటాం. ఈ భగవనోత్సవాలను వివిధ రకాలుగా చేసిన అందరి ధ్యేయం భారతదేశం ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో మనము ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మసీదు నిర్మాణం చేయడం అనేది ఒక మంచి అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చినటువంటి షకీల్ షఫీ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఒక ప్రార్థనా మందిరం నిర్మాణంలో మనము భాగస్వామ్యం ఏమంటే ఆ ప్రార్థనా మందిరంలో ఉన్నటువంటి ఆ మహత్వం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే బయట ప్రపంచాల నుంచి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మరో ప్రపంచంకి వెళ్తాము. ఈ బయట సమస్యల గురించి ఇలాంటి ఇంకో సమస్య గురించి ఏమి రావు మనం కూర్చోంటే. సో కేవలం భగవంతుని స్మరణ చేసుకొని అందరి బాగుండాలని కోరికతోటి ఆ ప్రాంతాన్ని మనం వెళ్తాం. కాబట్టి అలాంటి ప్రాంతం మరొకటి మళ్ళీ అనంతపురంలో ఈరోజు తొలడిగా వేయబోతుంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అందరికీ పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నా వంతు సహాయకారం. ఎందుకంటే ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అండదండలు అందిస్తూ ఉంటుంది. గతంలో ఉన్నటువంటి ఇమాములకి మోజాములకి ఇచ్చినటువంటి జీతాలు మొట్టమొదటి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వంలోనే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనేక రకాల మసీదు మరమ్మతులు కావచ్చు, షాదీఖానా నిర్మాణాలు కావచ్చు, వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉంది. అదేవిధంగా హజ్ భవనాన్ని ఈరోజు కూడా మరి కొత్తగా హజ్ భవనాన్ని 80 కోట్ల రూపాయలతోటి మళ్ళీ కొత్తగా విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. అదేవిధంగా హజ్ యాత్రకు వెళ్లే వాళ్ళ కోసం గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి సబ్సిడీ రూపంలో మనకి డబ్బులు లోన్గా ఇచ్చి మనకి పంపించారో గత 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం లేక హజ్ యాత్రకు పోవడం చాలా తగ్గిపోయింది. తిరిగి మరి మన ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి హజ్ యాత్రకు వెళ్ళే వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ అన్ని రకాలైనటువంటి సహాయ సహకారాలు, ఆర్థిక సహకారం అందించడం కోసం మన ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేసుకుంటూ ఎన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేసుకుందాం. ఈ నగరంతో పాటు మన జిల్లాని అన్ని రకాల అభివృద్ధి పాటు తీసుకెళ్లే కోసం మేమందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారు మేమంతా కలిసి ఎప్పుడు కూడా కష్టపడుతుంటాం. మీ సమస్యలు ఏమన్నా సరే మా దృష్టి తీసుకెళ్తే వెంటనే స్పందించి వాటి పట్ల మేము వెంటనే నిర్ణయాలు తీసుకొని మా అందరికీ మంచి చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పాల్పంచుకునే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ అదేవిధంగా మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. జై హింద్. ఓకే సార్. చేయి
سيدنا الشفيع कभी कभी तो कोई नवाजे
लेंगे देना मैं वो ये है नहीं ना सब कुछ वो ये है बहुत काम है अरे अन्ना उन्हें लेंगे तो नहीं तो मैं बाजू दादा लो, हाँ दादा लगता हो अच्छा कर डालो जुटे से दे फोड़ो फोड़ो और एक बार मारो एमएलए साहब अच्छा होता है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका फखरे आदम फखरे हवा फखरे नूर फखरे यहिया फखरे इब्राहिम व मूसा फखरे इब्राहिम व मूसा फखरे इस्माइल व ईसा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी दुआ हो रूबरू गुंबद हरा हो बाअदब ये सर झुका हो और जुबान से यूं अदा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ आपके दर का गदा हूँ खादिमे रहीम पिया हूँ खादिमे रहीम पिया हूँ और सगे गौसुल वरा हूँ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सदका दो मौला अली का सदका दो माँ फातिमा का सदका दो मौला हसन का सदका दो मौला हुसैन का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका फातिहा या हज़रत नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम